ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 38 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਤ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਉਸ ਰਾਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਜਾਣਨਾ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਦੀ। ਨਮਸਕਾਰ, ਮੈਂ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ। ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤਰਾਸਦੀ 2 ਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ 1984 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਟੈਂਕ ਨੰਬਰ 610 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਈਨਾਈਡ ਰਸਾਇਣ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 200 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਟੈਂਕ ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਟਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 38 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਰਾਤ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਰਾਤ ਬਚ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ट्रेजेडी किया जाता है। धीरे धीरे पे पता चला सभी लोग बेहोश होने लगे, कोई बेहोश होने लगा, किसी को उल्टी होने लगी, कोई बाहर भागने की कोशिश कर रहा है, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था उस समय कि ये हो क्या रहा है। फिर बाद में उसके बाद तो हम बेहोश हो गए, हमें कुछ नहीं मालूम। उसके बाद मौत दे तांडव ने भोपाल दे विच उस दिन अपना पहला कदम रखिया सी, जिस दिन यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी नूं तत्काली केंद्र सरकार यानी कांग्रेस दे वल्लों MIC बनाउण दा लाइसेंस दिता गया सी। इस कंपनी दे ढांचे दे विच एक भी सावधानी नहीं बरती गई अते इत्थों शुरू हुई भोपाल गैस त्रासदी दी कहानी। अजिहा नहीं सी कि सीधा 3 दसंबर 1984 नूं ये इक्को एक घटना वापरी सी। 1981 दे विच भी गैस लीक हुई सी। उस तो 15 दिनां बाद 1981 दे विच ही फिर गैस लीक हुई, जिस दे विच 29 लोग प्रभावित होए। उत्थे एक व्यक्ति ऑपरेटर मुहम्मद अशरफ की मौत हो गई सी। फिर 1983 दे विच हादसा होया, यानी कि 1980 तो बाद एक तो बाद एक उत्थे हादसे जिहड़े सी वापरदे रहे अते देखदे ही देखदे वो भयानक रात भी आ गई, जिस बारे स्थानक मीडिया कियास लगा रहा सी। 2 दसंबर की ठंडी रात नूं घड़ी दी सूई 3 दसंबर नूं लैके जाण दे लई अपनी आम रफ्तार दे नाल वध रही सी। अगले दिन ऐतवार की छुट्टी सी अते होर रातां वांग लोग अपने घरां दे विच सुत्ते पए सी। उस भयानक समय तो अनजान जो अगले ही पल उन्हां दे शहर दे विच आउण वाला सी। भोपाल दी ये रात इतिहास दे पन्नियां विच सदा दे लई दर्ज हो गई, क्योंकि ये भोपाल लई सचमुच एक भयानक रात सी अते यूनियन कार्बाइड दी इस फैक्ट्री ने इस भयानक रात नूं लियाउण दा काम कीता सी। रात दे करीब 12 बजे हनेरे दे विच एक आसमान दे वल नूं काला गुब्बारा उठिया अते फिर वो हौली हौली आसमान दे वल नूं वधना शुरू होया अते इन्नी चुपचाप वो शहर दे विच आ गया, किसी ने उसदे आउण दी आवाज़ नहीं सुनी। फिर 1 घंटे का वो सफ़र तय करके आखिरकार शहर दे विचों विच पहुँच चुका सी। जदों ये हवा दे सहारे लोकां दे साहां विच दाखल होण लगा ते लोकां नूं पहली बार इस दी मौजूदगी का एहसास होया। जो लोग डूंगे सुत्ते पे सी वो जागने शुरू हो गए अते महसूस किया जिवें उन्हां दा दम घुटना शुरू हो गया, गला सुकण लग पिया अते अखां दे विच जलन होनी शुरू हो गई। जलन भी इस तरीके की होनी शुरू हुई कि जिवें किसी ने अखां दे विच मिर्चां पा दित्तियां होण। सारा शहर घरां दे विचों बाहर नूं भजना शुरू हो गया।
ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਭੋਪਾਲ ਸ਼ਹਿਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੀ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਗੈਸ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ 2:30 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੈਂਕੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਕੇ ਚਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿਤਾ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਂਡਰਸਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐਂਡਰਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭੋਪਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਸੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਂਡਰਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕੇਸਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਅਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਂਡਰਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਡਰਸਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੋਪਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨਗੰਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਐਂਡਰਸਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੌਂਡ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡਰਸਨ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਮਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਤੇ। ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੌਂਡ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਫਰਵਰੀ 1999 ਨੂੰ ਸੀਜੇਐਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਂਡਰਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ 1992 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਦਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਭੋਪਾਲ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਾਹਿਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਰਹੱਸਮਈ ਗੱਲ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਂਡਰਸਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ। ਗੈਸ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਬਲਪੁਰ, ਭੋਪਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਲਈਏ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਲੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਲੜਨਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਲੀਕ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਫ ਕਲੇਮਸ ਐਕਟ 1985। ਇਹ ਐਕਟ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਆਂਕਾਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਲੜੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਫੋਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੈਸ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸਰਬਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਪੀੜਤਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਐਕਟ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਾਲ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤੇ ਗੈਸ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ $3 ਅਰਬ ਯਾਨੀ 3900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਕੋਰਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 615 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਫ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਬਣੀ। ਉਹ ਟਰਮ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਕਮਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 615 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ 615 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੜੋ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਓ। ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅਤੀਤ, ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਨੇ 615 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਡਰਾਫਟ, ਇੱਕ 420 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 68 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗੈਸ ਪੀੜਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਗੈਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੈਬਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 1985 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੈਬਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਰੈਬਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਰੈਬਰ ਨੇ 3900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 615 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ
615 करोड़ रुपए उस समय बहुत ज़्यादा होंगे, पर दस दईए कि वो कोई बड़ी रकम नहीं है। भलाई कमीशन भोपाल द्वारा जायज़ पाए गए दावियां की गिनती 5,74,376 है। तुसी दसो कि 615 करोड़ रुपए उन्हां दे लई की ने? किसी ने दस्सिया सी कि मृतक नूं 25-25 हज़ार रुपए दियां 2 किश्तां दित्तियां जाणगीਆਂ। उस समय सरकारी अदारे दस रहे सी कि असीं 25-25 हज़ार दियां 2 किश्तां देवांगे। कुछ लोगों को उस तो बाद सिर्फ 5,000 रुपया मिलिया, कुछ लोगों को 10,000 रुपए, क्योंकि तुसी 615 करोड़ रुपए दे विच तां की वंडोगे लोगों को? हर कोई मेरे नालों बेहतर समझ रहा होएगा कि तुसी एक अजिहे व्यक्ति नूं 25,000 रुपए दे के की कीता जिस दे इलाज के उपर ही 10-10 लाख रुपया खर्चा हो गया। साडी तीजी पीढ़ी इस नतीजे नूं उत्थे भुगत रही है। भोपाल दे विच 38 साल बीत चुके हैं, पर यह एक अजिहा कतलेआम सी जिस दे विच किसी भी कातल नूं सज़ा नहीं मिली अते पीड़ित सफ़र करते रहे। जिम्मेवार अर्जन सिंह वर्गे लोगों नूं खिताब ते खिताब मिलते रहे, लीडर फिर लीडर बन गए, पर पीड़ितां नूं दुੱਧ दे विचों मक्खी वांगू कट के बाहर सुੱਟ दिता गया। स्थानक सरकार होवे, सूबा सरकार होवे जां केंद्र सरकार होवे, हर किसी ने मिल के एंडरसन दे कुकर्म छुपाउण दी कोशिश की, अपनियां जेबां भरियां अते भोपाल कतलेआम विच मारे गए अपने ही देश दे लोकां तों अखां फेर लईआं। पर भोपाल अज भी तबाही दी कहानी सुना रहा है। उस समय जिन्हां दे साहां विच कुछ कातल गैस बस गई अते जो बच गए वो सारे पिछले 38 सालों तो मौत की जिंदगी जी रहे हैं। इत्थों तक कि भोपाल की तीजी पीढ़ी भी गैस की लपेट दे विच आ चुकी है अते ये गैस इन्नी ज़्यादा है कि बच्चे अपाहिज पैदा हो रहे हैं। उम्र उन्हां दे सारी उम्र उन्हां दा जिहड़ा कद है वो साथ ही नहीं दे रहा, वध ही नहीं रहे। जुबान है पर वो बोल नहीं पा रहे, दिमाग है पर वो सोच नहीं पा रहे, अखां ने पर वो देख नहीं पा रहे क्योंकि अखां की रोशनी नहीं है। 38 साल, लगभग कई हज़ार मौतां अते 2 लाख तो वध लोग गैस दे नाल उत्थे प्रभावित होए। अखां 'च अज भी उन्हां दे तपश है, दिल दे विच तूफान है, खंघदा होया शहर है। ये है अज दे भोपाल दा सच, एक सच जो अज भी चीख चीख के उसते होए जुल्मां दी कहानी बयान कर रहा है।